तो लोअर क्लासेस के इसमें भी होता है. सो दैट इज हैपनिंग इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड. Yes, in angiosperm, remember this. In angiosperm, haploid meiospore, that is a micro, and mega. Micro meaning formation of pollen grains, and mega, that is formation of the egg in case of plant. That is also carrying this mitosis. Okay. This has been given in your NCERT too. It is very essential to understand the significance of mitosis in the life of an organism, as produces the same diploid daughter cell having the same genetic constituent. So ये बहुत important है. When doing mitosis, mitosis में ये जो 2n है, it is producing 2n. इसका और इसका genetic same to same equal है. Okay, and when this is happening in meiosis where 4 haploids are produced, इसका और इसका genetic material different है. So that is again the difference between mitosis and meiosis. So mitosis में genetic material daughter cell का change नहीं होता है. Yes, you know the growth of multicellular organisms. So from baby to the adult, जो भी ये growth हो रहा है, that is because of mitosis. Okay, the very first lecture we said that cell growth result in disturbing ratio. क्यों होता है? Why there is a decision that cell has to go with mitosis? Because we did two things. Kern-plasm theory given by Hartley, if you remember, and another was a surface volume ratio. है ना, उसका surface volume ratio disturb हो गया. सेल इज डिसाइडिंग कि चलो अभी सेल डिवीजन करते हैं. है ना. सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक याद आ रहा है ना ये सब? यस. साइटोप्लाज्मिक रेशो कौन सी थ्योरी है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक थ्योरी इज व्हिच थ्योरी? उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब होता है तो सेल डिसाइड कर लेती कि चलो डिवाइड कर लो. तो ये कौन सी थ्योरी के अंदर आता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, so which is a Kern-plasm theory. Are you seriously attending the classes? I doubt कि एक विंडो चालू रख दिया बच्चों के या तुम्हारे फ्रेंड के साथ चैटिंग करने के लिए और पेरेंट्स को लग रहा है कि अरे आप तो पढ़ रहे हो, बच्चा मेरा क्लास कर रहा है 1.5 घंटे का, बायो की मैडम इतनी पढ़ाती रहती पूरे दिन. ऐसा कुछ है क्या? I seriously doubt. Are you seriously studying this? I seriously doubt. ऐसा नहीं है ना? No ma'am. तो आता क्यों नहीं आंसर? So nucleocytoplasmic ratio is a Kern-plasm theory, जिसका हमने फॉर्मूला किया था. Can you tell me the formula? Can you tell me the formula? Ki is equal to Vn upon Vc minus Vn. तो Vn क्या है और Vc minus Vn क्या है? Vn is a volume of nucleus, Vc Yes. is a volume of cell, and Vn is a volume of nucleus again. तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सिंपल अगर इसको करना है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, एक ही वर्ड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ that indicates you are not writing and you are not interested in studying. I am fed up. You are just completed 1.5 topic, still you are not able to answer anything. This is a cytoplasm, Vn minus Vc. तब भी बोला था, I explained you with example. 10 है, 20 है, if you remember 0.5 है, अगर ये 10 हुआ और ये 40 हो गया तो 0.25 हो गया, and then cell is deciding to undergo
division. Clear? Yes. Yes. A very significant contribution of mitosis is cell repairing. मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे कट और वुंड हो गया तो अपने आप थोड़ी दिन के बाद वहां पे स्किन आ जाएगी, so that is for cell repair. The cells of the upper layer of epidermis, the cells lining of the gut even, and the blood cells are being constantly replaced. तो उसके लिए this essential is mitosis. ये सब बार बार रिप्लेस करना पड़ता है बॉडी को. So that is sometime if you rub your skin, some powdery material is coming out. अगर आपको कुछ wound भी नहीं है तो if you rub the skin, some powdery material is coming out of the skin, and that powdery material is nothing but a dead cell. That powdery material is nothing but a dead cell. Right? Yes. Ma'am, what is the time period of that? See, everything is having a difference. So if you say epidermis, they get divided every after 8 to 10 days. Okay, lining of gut cell may be within a month. If you say blood cells, they get replaced every after 120 days. If you say liver cells, they get replaced every after 365 days. So that depend upon each and every cell when to divide. That cell will decide. लेकिन फ्रीक्वेंटली जो होता है आरबीसीज एंड आवर एपिडर्मिस सेल का फ्रीक्वेंट होता है. ओके, तो हर एक सेल का अपना अपना अलग होता है. ऑलराइट? Yes, ma'am. Yeah. Mitotic division in meristematic tissue. Wait, I'll erase this so that you can read. Mitotic division in meristematic tissue, the apical and the lateral meristem result in the continuous growth of the plant. So you know, now you must be knowing कि meristematic tissue जो होते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? What we say this? Growth Meristematic or tissue developmental. actively growing cells. These are actively growing cells are called as a meristematic. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्लांट की एक खास बात है कि उनको वायरस का इंफेक्शन नहीं होता है. प्लांट आल्सो डू हैव द वायरल इंफेक्शन, लेकिन ये काफी बार पूछा हुआ सवाल बिकॉज दे आर एक्टिवली ग्रोइंग. ओके, और जिनका एक्टिविटी अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छा होता है, उनको इंफेक्शन जल्दी डैमेज नहीं करता है. ये हमने कोरोना के इंफेक्शन में भी देखा है ना. तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक स्पेसिफिकली इनको वायरस का इंफेक्शन नहीं होता है because they are actively growing cells. Clear? Clear? Yeah, so Yes, one ma'am. MCQ I will ask from my side. Let us understand आपको समझा है कि नहीं समझा है. So yes, onion का टिप सेल है, फिर then we'll start with this MCQ. onion टिप सेल है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक है, मतलब एक्टिवली ग्रोइंग है ना. उसका 12 is equal to 16. आई बात समझ में? या so you have to tell me G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में फ्लॉइडी क्या रहेगा और डीएनए कंटेंट क्या रहेगा. डीएनए कंटेंट नॉर्मली यू कंसिडर टू सी. चलो फटाफट बोलिए. जीवन में यस, मैं नाम जिसके बोलती हूँ वो मुझे बोलेगा, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट विद गौतम. आर यू देयर? यस मैम. सबने अपने आप को अनम्यूट करना है. मैं बार बार नाम लेते नहीं रहूंगी किसी का. ओके चलो G1 में बोलो कितना है. टेल मी. 2 and 2C. डीएनए वो नहीं कंटेंट बोलना 2 है, and मतलब 16 को लेके बोलना है. 16 को लेके बोलो. G1 में क्या रहेगा? क्या मी बोलू मॅम. हाँ बोल प्रथमेश. 16 आणि 2C. करेक्ट. 16/2C सिंपल होतं.
है की नाही? चलो मुग्धा, टेल मी अबाउट एस. नहीं है थी मैम, मुक्ता नहीं है. मुग्धा नाही आहे. ओके चलो ईशा बोला. 32/4C. मी लिहून ठेवते इथे. सेम राहील. 32/4C. येस चला. देवश्री बोला. देवश्री आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ बोलो. गौतम बोला. गौतम. मॅम सेम राहील ना 32/4C. Gautam is also saying 32/4C. Yes, Devashri. Devashri. मॅम एस सांगायचंय ना. S चं सांगायचं S. मग मॅम सेम राहील ना 16/4C. मला विचारायचं नाही, मी तुम्हाला विचारते. तर तुला काय चेंज करायचंय का गौतम? येस मॅम. मॅम मला तरी वाटतंय 16/4C. तुला 16/4C करायचंय. ठीक आहे, गौतमने चेंज केलं 16/4C. देवश्री, यू डोंट वांट टू स्पीक अ व्हॉट? यस मुग्धा, आर यू देयर? चलो मुग्धा बोलो. यस मुग्धा. मुग्धा येस और नो? गायब होते ती, येते आणि गायब होते. ओके चलो प्रथमेश. 16 आणि 2C राहील. सिक्स्टीन बाय 2C म्हणतोय तू. ओके, कोणाला काही चेंज करायचे अजून? आय हॅव 3 आन्सर. 32/4C, 16/4C by Gautam and 16/2C. Remember this is a S space. म्हणजे तुम्हाला ज्यांनी उत्तर चुकीचे दिले त्यांना काहीच कळलेलं नाही. तर याच्यातनं एक आन्सर करेक्ट असेल, एक चुकीचं असेल. चला कोणाला चेंज करायचं अजून? मैम डीएनए कंटेंट नहीं चेंज होत ना. मला नाही विचारायचं. No. मी खूपदा बोलले हे. चेंज नाही होत. गौतम चेंज करायचा आन्सर? नो मॅम, मी तिला सांगत होतो डीएनए कंटेंट चेंज नाही होत. होतं असं म्हणतोय तू? नो नो नाही होत, नाही होत. नाही होत. मग तू 4C कसं काय म्हंटला? रेशिओ आहे ना तो, दोघी सारखे याच्यात आले पाहिजे. 2C म्हंटला ना तू. 2C आहे ना ओरिजिनल डीएनए कंटेंट. 16/2C. सिंथेसिस झालं म्हणजे मग डीएनए चं काय होईल? कंटेंट चेंज होईल की नाही होणार? रेप्लिकेट होईल ना. हा, रेप्लिकेशन होईल त्याचं. मग होईल का चेंज? नाही होणार. रेप्लिकेशन झाल्यावर नाही होणार चेंज. मग तू दिस इज युअर आन्सर ना प्रथमेश. काय करूया? देवश्री, यू मस्ट स्पीक. बोलो देवश्री, गिव युअर आन्सर. एनीथिंग. It could be anything. चला, so गौतम you just Teacher, DNA content 2C आणि 4C च्या मध्येच येईल ना. तुझा आन्सर मला सांग.
16 Google वर 16 एकटे म्हणायचंय बघा. का 32? 16. ओके 16. बाय. बाय बोला. मॅम 16 आणि 4C येईल. So you want to change here, Prathamesh? येस हो 16 4C. So this is correct. 16 Gautam. करेक्ट. सिंथेसिस झालं, कितीदा सांगितलं रे राजांनो, सिंथेसिस झालं म्हणजे 2C डबल झाला ना डीएनए. एक होता त्याचे त्याने 2 स्ट्रँड बनवले डबल, म्हणजे 2C चं 4C झालं ना डीएनए. पण प्लॉइडी चेंज झाली का इथे? नाही चेंज झाली प्लॉइडी. सो इट शुड बी 16/4C. सिंथेसिस होते ना सिंथेटिक फेज मध्ये डीएनएचं, तो प्लॉइडी चेंज नाही होणार, पण कंटेंट डबल होईल ना डीएनएचा. डाऊट आहे का कोणाला? म्हणजे प्लॉइडी चेंज नाहीच होणार ना, नाहीच होणार ना. प्लॉइडी कसं काय चेंज खालचं होतील? फक्त कंटेंट हे होईल. ओके, कारण डीएनए रेप्लिकेट झालाय दोन म्हणून टाकलं. त्याचं कंटेंट चेंज झालं ना, डबल झालं ना डीएनए. G2 मध्ये काय झालं सांगा चला. येस गौतम, G2 चं Same. सांग. गौतम गौतम आर यू देअर? तू पण गेला गौतम. ओके चला ईशा सांग. 16/4C G2 मध्ये. 16/4C. ओके प्रथमेश. P for प्रथमेश. Same, ma'am. प्रोफेस. सेम. सेम हो. ओके मेटाफेज. या प्रथमेश मेटाफेज. अच्छा मला वाटलं हा सेमच राहील. सेमच सेमच राहील. राहील. ओके ईशा एनाफेज. ईशा एनाफेज. एक मिनिट. येस गौतम. देवश्री बोल. प्रथमेश. 32 4C. एक्झॅक्टली काय एवढा वेळ लागतो ह्याच्यात? कितीदा आपण केलं हे? 32/4C. आणि टिलोफेज मध्ये एका पोलला किती आणि एका पोलला किती? 8. होय टोटल 8 4 4. 2 सेल होत आहेत ना इथे, मग 8 कसं होईल त्याचं? 8 16 16 16 हा. 16/2C 16 and 16/2C. Total it is same 32/4C. And after cytokinesis हे परत 2. Confusion आहे का देवश्री? Why you are not speaking? Do you have any confusion? Devashri, speak out. देवश्री, मी तुला बाहेर काढू का सांग आता? या देवश्री. Yes, ma'am. का नाही बोलत तू? गौतम
चलो Yes, मैं ma'am. अभी जो जिसका ऑडियो वीडियो बंद है ना उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, सो दैट आई कैन सेव माई एनर्जी। कितनी बार मैं आपका नाम लेती हूँ, भगवान का नाम लूँ तो मुझे कुछ फायदा होगा, आपका नाम लेने से कुछ फायदा नहीं है। अब टू यू, अगर आपको नहीं करना है मत करो, मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट एल्स आई कैन डू। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, यू हैव टू राइट द आंसर इन माय पर्सनल चैट बॉक्स, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, देखो, अ सेल is examined during prophase of cell cycle, okay, containing 100 units of DNA and 50 chromosome. What would be the number of DNA and chromosome in anaphase of cell cycle? समझा क्वेश्चन? Cell is examined during prophase of cell cycle containing 100 units of DNA and 50 chromosome. What would be the number of DNA and chromosome in anaphase of cell cycle? Write down in my personal chat box. चलो मैं डिक्लेयर करती हूँ किसका सही है, जस्ट इन 1 मिनट। क्लॉक को भी ऑन करती हूँ, जस्ट इन 1 मिनट। गया, चलो किसी का तो मुझे जवाब आया है। Devashri, not complete answer. Okay, you have to write down 100 DNA or 200 DNA or 50 chromosome or 25 chromosome, वैसे लिख के भेजो। आंसर शुड बी वैसे जो मैंने पूछा है ना, प्रोफेज में इतना है तो एनाफेज में भी हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डीएनए। सो इफ यू आर राइटिंग 100, so write 100 DNA, and if you are writing 25 chromosomes, so write 25 chromosomes. That way you have to write. Not randomly, same ऐसे कुछ मत लिखो। Prathamesh, you are wrong. Prathamesh, you are wrong. Isha, you are right. Isha, you are right. Yeah. Gautam, you are right. Prathamesh, do you want to change your answer? Chalo, Isha, explain why you said. What is your answer, Isha? 100 DNA and 100 chromosome.
100 DNA you said and 100 chromosome. Okay, chalo, explain your answer. Ma'am, current number of DNA are equal to the number of that centromer ना, तुम्ही सांगितलं होतं ना. Number of DNA is equal to number of centromer म्हटले का मी? Number of centromer is equal to number of chromosome. Your answer is right, but you tell me how you did it. हो ना, मेंडेलचं मी कायम सांगते ना, मेंडेलला करत होता पण एक्सप्लेन करताना घाबरायचा म्हणून मागे राहिला. आपल्याला तसं मागे राहायचंय का? नाही. आपल्याला आपल्या करिक्युलम बरोबर आपली पर्सनॅलिटी पण इम्प्रूव्ह करायची. सो आपल्याला छान एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे, कारण पुढे जेव्हा तुम्ही जाल ना, सगळं तुमच्या बोलण्यावरच आहे. हाऊ यू एक्सप्लेन, हाऊ द पीपल आर गेटिंग कन्व्हिन्स्ड. येस, सो yes Gautam, explain. Your answer is correct, you explain. मॅम मला माहिती नाही की ते एक्सप्लेनेशन करेक्ट असेल, पण जे डीएनए Right, 100 right. दिलाय ना हम्म, ते 100च राहणार आहे, आणि जे 50 दिलेले आहे ना क्रोमोझोम्स हम्म. ते इंटू 2 करायचे. का असं? आणखी 2n मॅम ते 2n म्हटलेले आहे ना आपण, हम्म, 2 इंटू 50 करून ते 100n येते आणि डिवायडेड बाय 100c येते असं. हो ना, करेक्ट आहे ना, पण असं का झालं? मॅम ते ऍनाफेज मध्ये सेपरेट आउट होऊन जातात ना. हम्म, हम्म. मॅम ते असं होत नाही एक्सप्लेन करता नेमकं, बट आपल्याला हे पण करता आलं पाहिजे. डू यू नो? हो बरोबर आहे तुमचं, ते मनामध्ये सगळं, पण असं सांगताना असं सांगायला लागेल की मॅम ही प्रोफेज आहे, प्रोफेज झाली एस आणि G2 फेज नंतर. तो एस मध्ये आपलं डीएनएचं रेप्लिकेशन झालेलं, म्हणजे 100 युनिट जर एस मध्ये आले, G2 मध्ये पण 100, त्याच्यानंतर प्रोफेज आली तर त्याच्यात पण 100 येतील, म्हणून तो डीएनए कंटेंट मॅम सेम राहील. ओके, आता राहिला क्वेश्चन अनाफेजला जेव्हा येत आहे, तर क्रोमोझोमची प्लॉइडी जी होती मेटाफेज पर्यंत, क्रोमोझोमची प्लॉइडी 2n होती, अनाफेज मध्ये प्लॉइडी 4n होतीये. जर मग प्रोफेज मध्ये जर 50 क्रोमोझोम आहे तर ते अनाफेज मध्ये डबल होत आहेत, आणि म्हणून अनाफेज मध्ये ते 100 होत आहे. हो की नाही? येस मॅम. इज दॅट अ क्लिअर एक्सप्लेनेशन? डिड यू कन्व्हिन्स? Yes, Do you need more this thing explanation? Tell me. नाही ना, तेच म्हटलं ऍनाफेज मध्ये ते सेपरेट आउट होतं एवढं माहित होतं, पण ते व्यवस्थित सांगताच येत नव्हतं. पण हे पण आपल्याला शिकायचंय आता, है ना? अजून मी एखादा क्वेश्चन शोधतीये. ओके, बघा, हा 2014 मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. चला, तर मी सगळं इरेज करते आधी. ओके मॅम डायरेक्ट सांगायचं का आन्सर? चॅट मध्ये नको, ते खूप मोबाईल काढावा लागतो पुन्हा स्टँड वर. हा, तू कशावर कशावर बघतोय? नो मॅम, ते स्टँड लावलाय ना, मग ते पुन्हा मोबाईल काढून स्टँड वर चॅट मारावं, हे करावं लागतं. बरं ठीक आहे, तू डायरेक्ट सांग. चालेल, डायरेक्ट सांग, करेक्ट आहे की रॉंग होईल. ओके, सी द क्वेश्चन इज ड्युरिंग which phase or phases of cell cycle, टाइम आपल्याकडे 10 मिनिट आहे. सेल सायकल अमाउंट ऑफ DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted to C. This was in 2014 चा क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन लिहिते मी इथे. G0 and G1. B is G1 and S. C is only G2.
fourth is G2 and M. Question कळलाय? बघा, during which phase or phases of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C. 2C जेव्हा इनिशियल अमाउंट होती तर 4C ती कुठल्या लेवलला राहील? चला गौतम, तुम्हाला ऑप्शन सांग, मी तुझं इथे नाव लिहिते, तुझं ऑप्शन इथे लिहून ठेव. येस मॅम. मॅम 2 minutes. हा ठीक. म्हणजे हे क्वेश्चन फायनली विचारता म्हणून आपण घेतोय, लक्षात घ्या. इतका वेळ नाही लागल पाहिजे. यू नो युअर आन्सर शुड बी इन 10 सेकंड. मॅम आय थिंक सो 4th ऑप्शन. अच्छा चल, पण गौतमचा ऑप्शन इथे 4th. ओके, बाकीच्यांनी चॅट मध्ये लिहिलंय का मला? देवश्री तू लिहिलंय का G and G2? तर राईट नाव ABCD. G and G2 असा ऑप्शन कुठे आहे देवश्री? G and G2 ऑप्शन नाही राजा. ऑप्शन बघा आणि सांगा. ऑप्शन सांगायचं ABCD. चल देवश्री तुझा ऑप्शन सांग, मी इथे लिहिते. टेल मी युअर ऑप्शन देवश्री. दिस इज गौतम. मॅम C. अच्छा, युअर ऑप्शन इज C. ओके, चला ईशा. इथे D पाहिजे होतं, मी 4th लिहिलं. ठीक, तो गौतमचा राईट हिअर D. ईशा. मॅम टाकलं मी तुम्हाला. अच्छा, तू टाकलं मला. हा. ऑप्शन C. ओके, आणि प्रथमेश. 4th. प्रथमेश इज सेइंग D. सो माझ्याकडे वेळ कमी आहे, मी वेळ नाही घालवत जास्त. सो गौतम अँड प्रथमेश दे आर करेक्ट. येस, का they are correct? Why not this only G2? This is also correct, पण ऑप्शन appropriate कुठला आहे ते बघायचं. सो द क्वेश्चन असे असेल ना की ऑलवेज विल बी कन्फ्युज विथ 2 ऑप्शन्स. ओनली G2 करेक्ट आहे, पण काय विचारले त्यांनी, इनिशियल अमाउंट जर 2C असेल तर ती 4C कुठल्या स्टेजेस मध्ये राहील ह्याच्यापैकी. G0 चा काही संबंधच येत नाही, G1 मध्ये ती 2C असेल, इथे G1 मध्ये ती 2C असेल, पण इथे जरी ती 4C असेल तरी ह्या ऑप्शन मुळे हा रॉंग होतो. पुढच्या ऑप्शन हा जरी करेक्ट आहे तर हा मोर अप्रोप्रिएट आहे, कारण इथे पण 4C आणि इथे पण 4C, अँड हेन्स दिस ऑप्शन इज मोर करेक्ट. देवश्री आणि ईशा कळलं का? नसेल कळलं तर विचारा. नाही ठीक आहे मॅम, समजलं. ओके, येस. फॉर दिस आय हॅव सेंट यू PDF जो नोट्सचा पाठवलेला आहे. सुरुवातीला सेल आणि सेल सायकल आणि त्याच्यामध्ये सेल असे दोन्ही टॉपिक एकत्र आहेत, राईट? त्याच्यातले सगळे MCQ सोडवायचे आहेत. ठीक आहे, बरं आता मी पॉज करते रेकॉर्डिंग. हा, सो